اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan, kabulkanlah hajat kami. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. الحسن ثم حسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي قد شفاعته لكل حول من الأحوال المكرمين. محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من العرب ومن العجم. الله يسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الحق كلهم يا رب بالمصطفى اليوم حاسبنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية السلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة، إنك على كل شيء قدير. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح الشيخ قادر الجيلاني، ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد بن أبي بكر العصفوري، ثم إلى روح كيهجي صفا النظامي، ثم إلى روح كيهجي عبد الله الشافعي، ثم إلى روح كيهجي عبد الراشد عبد الله الشافعي، ثم إلى روح حبيب محمد بن علوي الحميد، ثم إلى روح أستاذ سن بن سفي الدين، ثم إلى روح أستاذ عبد الرحمن بن أجمد سراء وأصولهم وفروعهم وذا الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا،
وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. أن إبراهيم أن علقمة عن عبد الله رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن أعمال المكفيين والصلاة أعمال الأعاجز والصوم أعمال الفقراء والتسبيح أعمال النساء والصدقة أعمال الأسخياء وتفكر أعمال الضعفاء. ألا أدلكم على أعمال الأبطال؟ قيل يا رسول الله وما أعمال الأبطال؟ قال طلب العلم فإنه نور المؤمن في الدنيا والآخرة إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim, Ustadz Haris, Imam salat maghrib kita, Bapak Haji Mas'udi, Bapak Haji Syuhada, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Haji Rojali, Bapak Ustadz Haji Yayat, Haji Abdul Aziz, Bendahara Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Yusmir Lehlan, Bapak Hasan Sabu dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah, masih pada hadis yang keempat. An Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhum qala. Dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, semoga Allah ridha kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Qiraatul Quran a'malul mukaffiyin. Membaca Al-Quran itu amal ibadahnya orang-orang yang tercukupi. Maksudnya apa? Ini menggambarkan bahwasanya baca Al-Quran itu pahalanya banyak, pahalanya gede. Sehingga dengan membaca Al-Quran, kira-kira pahala kita cukup deh. Banyak pahala kita. Kenapa? Karena yang dinilai ketika kita baca Quran bukan berapa ayat, bukan berapa banyak surat yang kita baca, tapi berapa huruf yang kita baca. Setiap huruf dihitung. Karena itulah, makanya setiap hari jangan pernah ninggalin baca Quran. Karena hitungannya gede. Ya. Saat saya baru Iqra 2, saat baca aja udah. Alif ba, ba, batata, terserah nah. Sampai nanti bisa baca Al-Quran. Kalau orang udah mahir, itu pahalanya lebih banyak lagi. Dan Nabi Muhammad SAW, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia telah mahir, lancar bacanya sesuai dengan ilmu tajwidnya, maka dia bersama para malaikat yang mulia, yang terhindar dari maksiat dan juga yang melakukan banyak perbuatan baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an, sementara orang yang baca Quran wa yatata'u fi, dan dia terbata-bata, bacanya kagak lancar, wa huwa alai syaqun, dan dia itu susah bacanya, lahu ajron, dapat 2 pahala. Ngitungnya gimana? Sekarang begini. Setiap kali kita melaksanakan ibadah sholat, pasti ada bacaan Al-Quran yang kita baca. Benar nggak? Minimal yang wajib dibaca adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. Berapa kalimat? Enggak tahu. Ya. Berapa huruf? Hurufnya kira-kira ada 155 huruf. Kalau ma-nya dipanjangin 156 huruf. Kalau kita baca Al-Fatihah, berapa pahalanya? Kali aja. Banyak nggak? Banyak. Dan kita taunya pahala membaca Al-Quran itu 1 huruf diganjar berapa? 10. Kata Imam Ali rahimahullahu ta'ala, Imam Ali karamallahu wajah, dia berkata, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanah. Siapa saja yang baca Quran dan dia dalam keadaan salat, salatnya berdiri. Tadi kita salat duduk apa berdiri? Diri. Baca Fatihahnya berdiri apa duduk? Diri. Wa huwa qa'imun, dia berdiri, kana lahu bi kulli harfin, maka baginya setiap huruf yang dia baca mi'ata hasanah, 100 kebaikan. Sekarang 100 kali 155 berapa? Wah, 1500 dah. Kalau Allah menghendaki melipat gandakan sampai dengan 700, nggak kehitung itu pahala. Kagak kehitung. Ya. Nyaut ya 3000 ya. Kalkulator kita nggak bakal cukup ngitungnya berapa banyak pahala yang
diperoleh oleh orang yang baca Quran. Kalau dia bacanya sambil duduk karena kesehatannya terganggu, dia sholatnya dalam keadaan duduk, maka setiap huruf yang dia baca akan mendapatkan 50 kebaikan. Kalau dia baca Qur'annya tidak dalam keadaan sholat, di luar sholat, tapi dia dalam keadaan bersuci, ada wudhunya, maka pahalanya 25 setiap huruf yang dia baca. Yang banyak banget, mungkin nggak kehitung. Kalau seandainya dia baca Quran tapi tidak ada wudhunya, maka setiap huruf yang dia baca itu dapat 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan itu yang paling ringan, yang paling ringan pahalanya, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Karena itulah disebutkan bahwa membaca Al-Quran itu adalah amal orang-orang yang tercukupi. Setiap hari jangan tinggalin baca Quran, walaupun cuma qul huwallahu ahad. Ada yang baca 12 kali, ada yang baca 100 kali, ada yang baca Al-Fatihah 100 kali, ada yang baca ayat kursi, macam-macam dah. Yang penting dibaca Al-Quran. Saat saya baca Quran ini ngapal ya kagak apa-apa, bagus. Ya, bagus. Yang penting baca Quran. Wassalatu a'malul a'ajiz. Wassalatu a'malul a'ajizi. Salat itu amal ibadahnya orang-orang yang lemah. Wah. Salat adalah amal ibadahnya orang yang lemah. Kok bisa lemah sih? Banyak orang kuat nggak bisa sholat, berat banget bawaannya. Padahal sholat itu ibadahnya orang yang lemah. Kenapa dikatakan lemah? Berapa lama kita sholat? Sholat maghrib tadi berapa lama? Ada 10 menit. Ada 10 menit. Kagak ada sholat 10 menit. Paling belum banyak itu 5 menit paling sholatnya. Bener nggak? Kalau 5 menit aja dianggap berat, bagaimana dengan yang lain? Makanya sholat itu ibadahnya orang lemah, cuman sebentar sholat. Apakah sholat itu mulai dari pagi sampai malam? Kagak. Sholat itu waktunya ditentukan. Sehari semalam cuma 5 kali, cuma 17 rakaat. Kalau setiap sholat 5 menit, maka 5 kali sholat 25 menit. Udah begitu, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sholat itu pertamanya diri. Kalau nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Enak nggak? Enak, bukan santai kan? Tuh. Kita pengen pergi jauh. Pengen pergi jauh nih. Mana? Bandung. Ya, ke Bandung. Boleh diringkas. Yang 4 boleh jadi 2 nggak? Boleh. Yang 3 boleh jadi 1,5. 3 boleh nggak jadi 1,5? Nggak bisa. Yang boleh diringkas adalah yang 4 kan gitu. Fa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila engkau melakukan perjalanan di bumi, ya, perjalanannya ada ketentuan, ya, maka tidak berdosa bagimu meringkas sholat. Tuh. Apa enggak lemah tuh? Dikasih keringanan buat sholat. Tapi walaupun ini ringan, itu banyak saudara-saudara kita yang masih kagak sholat.
Lebih banyak yang sholat apa yang kagak sholat? Yang kagak sholat. Ya. Banyak yang kagak sholat. Padahal itu udah ibadah yang paling lemah. Udah paling ringan itu. Ya. Wassaumu a'malul fuqara. Dan puasa itu adalah amal ibadahnya orang-orang kiri, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kalau orang fakir kagak punya makanan di rumah, roti kagak ada, beras kagak ada, terigu kagak ada, ngapain dah? Nah udah puasa aja. Di rumah kita habis sholat subuh misalnya, berangkat subuh, begitu selesai sholat subuh kita pulang, bilang sama bini, mah ada makanan kagak? Kagak ada. Beras kagak ada. Roti kagak ada, kan lu nggak ikut taklim. Kalau nggak ikut taklim nggak dapat roti, ya enggak? Terus gimana dah? Ya udah puasa aja. Kayak Nabi Muhammad SAW ketika dia pulang tanya, ada makanan nggak? Enggak. Terus dia apain? Udah saya puasa aja kalau begitu. Makanya kita ini puasa itu ikut merasakan penderitaan orang-orang yang lapar, orang-orang yang nggak punya makanan. Ternyata lapar itu kagak enak, bener? Lapar itu kagak enak. Buktinya apa lapar kagak enak? Kalau udah jam 5 sering-sering lihat jam. Wah, dikit lagi, 1 jam lagi maghrib. Begitu lihat jam, setel TV. Yang dicari apa? Cari televisi, stasiun televisi yang azannya cepat. Bener apa bener? Kalau dulu sebelum kita puasa azan maghrib dia bilang begini, ya elah baru banget sampai udah azan aja, ya nggak? Nah, tapi begitu kita puasa, kapan sih azan maghrib? Itu azan yang paling dirindukan oleh orang-orang yang berpuasa, ya paling dinanti-nantikan. Dan puasa ini kata Nabi, as-shaumu a'malul fuqara. Puasa itu adalah ibadahnya orang-orang fakir, orang-orang yang miskin. Karena kalau kita nggak punya makanan di rumah, maka kita berpuasa. Dan berpuasa, misalnya nanti di bulan Ramadan, salah satu hikmahnya adalah ikut merasakan penderitaan orang-orang yang lapar. Karena kita sudah merasakan lapar itu kagak enak. Kalau ngelihat saudara kita yang kelaparan, bawaannya mau ngapain? Bantu. Kayak di Sumatera, di Aceh, yang kemarin kebanjiran, susah bahan makanan. Banyak di antara kita yang membantu. Ada yang mau nyumbang beras, nyumbang Indomie, nyumbang uang, dan lain sebagainya. Yang nggak punya duit nyumbang doa. Wa tasbihu a'malun nisa. Bertasbih itu adalah ibadahnya orang-orang perempuan. Karena orang perempuan itu sambil masak aja bisa bertasbih, sambil masak bisa berselawat, gendong bayi bisa berselawat, nyusuin anak bisa berselawat, bisa bertasbih, bisa berzikir. Makanya kata Nabi, at-tasbihu a'malun nisa. Bertasbih itu ibadahnya, amal ibadahnya orang-orang perempuan. Maka yang banyak baca tasbih biasanya perempuan, kebanyakan gitu. Saya punya nenek dulu tiap hari yang dipegang apa? Tasbih, biji tasbih. Kalau ditanya baca apaan? La ilaha illallah. Berapa kali? 2000. Habis itu baca apa nih? Selawat berapa? 2000. Nah, pokoknya yang dipegang itu tasbih. Mau tiduran dia baca tasbih, mau santai dia pegang tasbih. Ya. Kalau kita pegang apa? Rokok, ya kan? Yang kita pegang rokok biasanya. Wasadaqatu a'malul asqiya. Dan bersedekah itu adalah amal ibadahnya
orang-orang kaya, orang-orang dermawan. Orang yang punya banyak harta, biasanya ibadahnya, ujiannya adalah sedekah atau berinfak. Makanya kata Nabi, as-shadaqatu a'malul askhia. Bersedekah itu amal ibadahnya orang-orang yang dermawan. Bersedekahlah setiap hari. Jangan sampai setiap hari nggak ada sedekah. Berapa? Tergantung kemampuan. Kemana? Kemana saja yang bisa kita lakukan. Walaupun hanya segelas air. Kita nggak punya uang buat sedekah. Nggak punya beras buat kita sedekahkan. Nggak punya bahan makanan buat kita sedekahkan. Di rumah cuman punya air. Maka sedekahlah dengan air. Gimana caranya? Lihat. Kita tungguin di rumah, ada orang jalan. Teman misalnya. Pak Mardianto, mampir sini, ngopi. Nah, ada kopi. Saya cuma nawarin doang ada kopi. Ngopi, padahal di rumah nggak ada kopi, adanya cuma air bening. Begitu diminum, itu masuk sedekah. Kalau nggak bisa begitu juga, beli aja tuh air botol. Kalau yang botolan berapa sih? 500 ya? Gope ya? 500 atau 1000. Beli atau taruh di masjid. Pasti orang minum, ya nggak? Orang minum. Gitu. Dan salah satu sedekah yang paling utama adalah sedekah air. Terutama air yang udah matang. Apalagi airnya berwarna. Ya enggak? Warna apa? Warna coklat, warna hitam. Tuh orang pada demen tuh. Apalagi kalau lagi taklim tuh. Ya. Maka sedekah setiap hari. Jangan sampai tidak bersedekah. Karena bersedekah adalah ibadahnya orang-orang yang dermawan. Wattafakkuru a'malu du'afa. Berfikir, merenung adalah ibadahnya orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah secara fisik. Nggak punya duit, dia bengong aja. Ngapain? Lagi mikir. Mikirin apa? Kapan dapat kerja? Kapan dapat rezeki? Kalau cuma mikir nggak bakal dapat. Kalau kita usahain, insya Allah dapat. Nabi sudah menyebutkan berbagai macam amalan-amalan. Kemudian dia nanya sama sahabat, ala adullukum a'malil abtal, maukah aku tunjukkan ibadahnya para pahlawan? Maukah aku tunjukkan ibadahnya para pahlawan? Pahlawan itu perlu perjuangan, perlu usaha keras, dan nggak boleh main-main. Ibadahnya mesti serius, karena pahlawan kerjaannya apa? Berjuang. Kerjaannya apa? Perang. Kalau perang main-main ngapain? Mati. Harus ada strategi, harus sungguh-sungguh, harus serius. Tuh. Ditanyain sama Nabi, maukah aku tunjukkan ibadahnya para pahlawan, ibadahnya yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan ini mengalahkan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi. Qila ya Rasulullah. Lalu para sahabat nanya, wa ma'amalul abtal, apa tuh ibadahnya para pahlawan? Apa tuh ibadahnya para pejuang? Kata Nabi, thalabul ilmi. Ibadahnya para pejuang adalah menuntut ilmu. Kau menuntut ilmu? Tadi kita sholat banyak nggak? Banyak nggak sholat? Banyak. Berapa baris? Ada 5 baris. Kalau satu baris kira-kira jumlahnya 20, 5 baris berapa? 100 orang. Ada 100 orang. Lebih banyak yang pulang apa yang tinggal? Yang pulang. Kenapa? Nuntut ilmu itu berat. Kenapa berat? Waktunya lama. Butuh sabar. Bahkan kata Nabi, utlubul ilma
minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari kau lahir sampai masuk ke liang lahat. Gak ada berhentinya nuntut ilmu. Dan nuntut ilmu itu harus sabar. Apalagi kalau materinya itu dikit-dikit nyinggung. Harus sabar. Emang begitu. Ya. Itulah ibadahnya pejuang. Nuntut ilmu. Kuliah subuh katakanlah. Kuliah subuh, berapa yang ikut kuliah subuh? Lebih banyak yang ikut apa yang enggak? Yang enggak. Karena memang berat. Nuntut ilmu berat. Perlu perjuangan. Ya. Butuh perjuangan. Kenapa butuh perjuangan? Karena itu menuntut ilmu, punya ilmu itu imam dari segala amal. Kata Nabi Muhammad SAW, al-ilmu huwa imamul amal wal amalu tabi'ahu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal ibadah, dan amal ibadah ngikutin dia. Orang sholat nggak punya ilmu, sholatnya diterima apa kagak? Lah kagak Bang Ustaz. Gimana nggak tidak diterima? Karena kagak sah sholatnya. Orang sholat nggak pakai ilmu sholat, diterima nggak sholatnya? Lah kagak. Dia sholat nih, Allahu Akbar. Karena nggak tahu ilmunya, bergerak 3 kali nggak boleh, dia jangan penengok. Diterima nggak sholatnya? Lah kagak. Ya makanya belajar gitu. Makanya belajar gitu. Ya. Harus belajar. Makanya ibadah yang tidak dipakai ilmunya tertolak. Wa kullu man ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal ibadah yang tidak didasari ilmu, amalnya tertolak, tidak diterima. Itu baru sholat. Sebelum sholat mesti ngapain? Wudu. Kalau wudu pertama kali misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Terus giliran kaki. Habis itu dia sholat. Sholatnya sah nggak? Kagak. Kenapa? Wudunya salah. Karena itu perlu ilmu. Makanya ilmu itu imamnya amal. Baca Quran. Kan harus ada ilmu, ya nggak? Benar nggak? Nah, dibaca Quran ada Fatihah. Fatihah salah satu rukun. Misalnya dia baca, misalnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Salah nggak sholatnya? Maka enggak. Karena Fatihahnya salah. Itu. Karena itu mesti belajar. Makanya menuntut ilmu itu berat. Sangat berat. Dan itu menjadi pedoman kita dalam beramal soleh. Siapa saja, ibadah apa saja, kalau nggak ada ilmunya, mardudatun, tertolak. Itulah pentingnya kita belajar. Puasa nggak ada ilmunya, tertolak. Oh begitu? Puasa nih, kita sahur, beduk, azan, ya. Habis itu kan puasa. Lah kan gua kagak makan, cuma ngerokok doang. Kan yang batal ngerokok, makan, bukan merokok. Nah, kalau nggak ada ilmunya salah. Nggak ngerokok, wudu. Ya, ketelan. Itu. Cuma setetes kalau apa kali ya. Nah, batal nggak batal? Belajar ilmunya. Gitu. Makanya menuntut ilmu berat. Sangat-sangat berat. Dan ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu yang menuntun kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah, termasuk fikih. Alhamdulillah dan nurul hidayah belajar ilmu fikih.
Bahkan udah berkali-kali diulang. Untuk apa? Biar benar. Wudunya benar, sholatnya benar. Udah diajarin aja. Masih banyak saya lihat yang sholatnya banyak yang salah. Terutama lagi ngapain? Lagi sujud. Banyak yang sujud. Ya Allah, dia ngayang begini. Apalagi sujudnya sujud kedua. Dia begini silang. Banyak itu saya lihat. Kalau saya lagi belakangan gitu, lagi sholat sunnah, saya lihat. Ada lagi yang rukunya asal ruku sembarangan aja. Padahal udah diajarin. Itulah makanya pentingnya ilmu. Ya. Karena apa? Berat. Makanya kata Imam Syafi'i, dia berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses di dunia, fa'alaihi bil ilmi. Harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Pengen sukses akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen sukses dunia dan akhiratnya harus dengan ilmu. Karena itu jangan bosan-bosan nuntut ilmu. Di mana aja kalau ada kita punya kesempatan nuntut ilmu, tuntutlah ilmu. Ama aja, siapa aja. Yang penting bisa menuntun kita untuk memperbaiki diri. Baik ibadah kita atau hati kita. Tuh. Karena itu sekali lagi, ibadah-ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan ilmunya. Kalau nggak tahu, tanya. Kalau nggak tahu, tanya. Sama siapa? Ya sama orang yang tahu. Ya nggak? Sama orang yang tahu. Oh, kemarin tuh ada Bang Kujuk. Kalau nggak datang, lihat. Nanya, Ustaz, saya mau dikoreksi rukun-rukun sholat. Ya udah sebutin. 1, niat. 2, berdiri. 3, takbiratul ihram. 4, baca Fatihah, baca doa iftitah. Tuh, terus saya bilang, tuh digabung semuanya, sunahnya sama rukunnya. Rukunnya nggak ada doa iftitah. Begitu ya? Oh iya. Nah, kita ini terkadang udah dipelajari, gampang, saya susah ngapal. Bukan susah ngapal, emang mesti tahu rukun-rukunnya. Yang penting-penting, rukun sholat mesti tahu, rukun wudhu mesti tahu, rukun puasa mesti tahu. Nah, rukun ruku mesti tahu, rukun sujud mesti tahu. Biar apa? Sholat kita itu sah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna fahman. Allahumma minna bi'ilmi wa zidna bi'ilmi. Waqina bittaqwa wa jannana. Allahumma minna bihuda wa ja'alna mimman yushabihu fi ridha. Wa la tu'alina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amrun al-asah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.